Morning students, let us continue the chapter 9 in 12th computer science, that is list, tuples, sets and dictionary. In the previous class we have learned how to create a list and how to access the list elements, how to find the length of the list and how to access the elements using for loop, how to add more elements in a list and how to delete the elements in a list. And in today's class we are moving to list and range function. The range is a function used to generate a series of values in Python. Using range function, you can create a list with series of values. Series now continuous of values. It has three arguments, that is the start value, end value and the step value. So example it will be very easy. For every element in the range from 1 to 11, 11 na, every time it will take -1, 1 to 10, print the elements. For every element in range, print from 1 to 10 அப்படிங்கிறது தான் இதோட மீனிங். ஸோ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ஒன்று ஒன்றா இது print ஆகுது. See this now. Start value, it is the beginning value of the series. 0 is the default beginning value. End value na upper limit of the series, it is always taking -1. Step value na எவ்வளோ increment ஆகணும், ஒன்று ஒன்றா increment ஆகணுமா இல்லை 2 2 increment ஆகணுமா, அந்த மாதிரி எத்தனை வேல்யூஸாக increment ஆகணுங்கிறத கொடுத்துக்கலாம். But it is an optional argument we can give or either we cannot give this. Default அது ஒன்று ஒன்றா increment பண்ணிக்கும். See the example one more time. For every element in the range 1 to 10 la print all the elements. So எல்லாத்தையும் print பண்ணுது. See the second example. For every element in range இதிலிருந்து இது வரைக்கும் 2 ல இருந்து 10 வரைக்கும் have to increment by 2. So 2 4 6 8 10 2 2 increment ஆகும். The third argument will be the increment value. எத்தனையா increment ஆகணும் அப்படிங்கிறது. So for every element in range, my starting value will be 2, my ending value will be n-1 and my increment value will be 2. So I forgot to give the colon. For every element in range, starting value, ending value, increment value. So print every element. See, every element 2 4 6 8 10 has been printed. So this is range. So how to create a list with series of values? It is very simple. See here, it is printing one by one in order. So how to create it in a list we are going to see. So list 1, this is the name of the list, equal to list of range, my starting value, my ending value, my increment value, and print the list 1. See, all my elements are printed within square brackets, that is in a list. So by giving the list function and the range function, we can create a series of elements in a list. See the difference? While only giving the range, it will be printed one by one in order. When given within the list function, the answers will be defined within a list. Using the range function, you can create a list with series of values. To convert the result of the range function into list, we need to add one more function called list. Range function oda list function add pannamna
நம்ம series of values எல்லாமே ஒரு லிஸ்ட்டுக்குள்ள ஸ்டோர் ஆயிடும். In the above code, list function takes the result of the range as even list elements. This even list has the elements of first 5 even numbers. Similarly, we can create any series of values using range function. So, the first 10 natural numbers ஓட square எப்படி generate பண்றது? Square na என்னது? 1 square 1, 2 square 2, 3 square 3 அந்த மாதிரி இருக்கு இல்லையா? So, அதை வச்சு எப்படி ஒரு square create பண்றதுன்னு கொடுத்திருக்காங்க. So, first ஒரு list, empty list நம்ம create பண்ணிக்கிறோம். First create a empty list named squares for every element in range. Values from 1 to 10. Double star indicates the power 2 power 2 3 power 2ங்கிற மாதிரி. ஸோ என்னோட ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுற ஒவ்வொரு வேல்யூவையும் கொண்டு போய் நான் எங்கே ஸ்டோர் பண்ணிக்கிறேன் அப்படின்னா என்னோட லிஸ்ட்டுக்குள்ளே நான் ஸ்டோர் பண்ணிக்கிறேன். லிஸ்ட் நேம் ஸ்கொயர்ஸ், அதில் ஒரு வேல்யூ அப்பெண்ட் பண்ணோம்னா ஆட் ஆகிட்டே வரும். தட் இஸ் கால்ட் அஸ் அப்பெண்ட். Somewhere there is an error. Let us check. Yes, squares னு ஒரு empty list create பண்ணிருக்கோம். For every element in range, இதுல இருந்து இது வரைக்கும் 1 ல இருந்து 10 வரைக்கும் அதை நான் ஸ்கொயர் பண்றேன். ஸ்கொயர் பண்ணி கிடைக்கிற வேல்யூ எஸ்ல ஸ்டோர் ஆகும். அந்த வேல்யூ ஒன்று நான் என்ன பண்றேன், போய் லிஸ்ட்ல ஸ்டோர் பண்றேன். இந்த லிஸ்ட்ல ஸ்கொயர்ஸ் அப்படிங்கிற லிஸ்ட்ல நான் ஸ்டோர் பண்றேன். இது எல்லாமே லூப்குள்ள வந்ததுனால இத்தனை டைம்ஸ் பிரிண்ட் ஆகுது. சப்போஸ் நீங்க இந்த இண்டென்டேஷன் பிரிண்ட்டுக்கு இண்டென்டேஷன் வெளியே கொடுத்துருந்தீங்கன்னா ஒன் டைம் மட்டும் என்ன பிரிண்ட் ஆகும், 1 4 9 16 25 36 49 64 81 100 ஸ்கொயர் வேல்யூஸ், 1ஓட ஸ்கொயர் வேல்யூ 2ஓட ஸ்கொயர் வேல்யூ 3ஓட ஸ்கொயர் வேல்யூன்னு பிரிண்ட் ஆகும். ஓகேவா? In the above program, an empty list is created named squares. Then the for loops generates the natural numbers from 1 to 10 using the range function. Inside the loop, the current value of x is raised to the power of 2. Value of x is raised to the power of 2 and it is stored in the variable s. Each new value of the square is appended to the list square. Append na the list la add aite varum. Finally, the value will be showed in the output. Next one is list comprehension. So நம்ம எப்படி comprehension இன்னும் ஷார்ட்டா எப்படி யூஸ் பண்ணலாம். List comprehension is the simplest way of creating sequence of elements that satisfy a certain condition. Same example comprehension எப்படி பண்ணிருக்காங்கன்னா squares அப்படிங்கிற ஒரு லிஸ்ட்குள்ள x power 2 பண்றாங்க. யாருக்கு x power 2 பண்றாங்க? For every element in 1 to 10. For every element in 1 to 10க்கு ஸ்கொயர் வேல்யூ கண்டுபிடிச்சு அது லிஸ்ட்குள்ள ஆட் பண்ணிக்கிறாங்க. So it is very simple. பேஜ் கிளியர் ஆகிறதுக்காக நான் இதை உங்களுக்கு க்ளோஸ் பண்ணிட்டு திரும்ப ஓபன் பண்றேன். So my list name, first list name கொடுத்துறேன். So list நாவே square brackets எல்லா எலிமெண்ட்ஸ்க்கும் x power 2 பண்ணணும். எந்த எலிமெண்ட்ஸ்க்கு x power 2 பண்ணணும்? For every element in range from 1 to 10. Then I am printing the list.
see ஒரு list with square numbers of 1 to 10 நமக்கு கிடைச்சிருச்சு. This is list comprehension. So there are some other list functions are there, very simple. ஒன்னு நம்ம பார்த்துட்டே போயிடலாம். First function என்ன பண்ணுது, காப்பி பண்ணுது. இப்போ ஸ்கொயர்ஸ்ங்கிற லிஸ்ட்குள்ள இந்த எலிமெண்ட்ஸ் எல்லாமே இருக்கு. இப்போ நான் ஏன்னு ஒரு லிஸ்ட் இன்னொரு லிஸ்ட் கிரியேட் பண்றேன். ஏ லிஸ்ட்ல என்ன பண்றேன் அப்படின்னா ஸ்கொயர்ஸ் ஃபங்க்ஷனை ஸ்கொயர்ஸ் லிஸ்ட்டை காப்பி பண்றேன். பிரிண்ட் ஏ கொடுத்தேன் அப்படின்னா see இந்த லிஸ்ட் ஆஃப் எலிமெண்ட்ஸ் ஸ்கொயர்ஸ்குள்ள இருக்குது. ஸ்கொயர்ஸ்குள்ள எல்லா எலிமெண்ட்ஸையும் நான் காப்பி பண்ணி ஏன்னு ஒரு புது லிஸ்ட் கிரியேட் பண்ணி ஸ்டோர் பண்ணிக்கிறேன். ஏவை டிஸ்பிளே பண்ணும்போது வாட் ஹேப்பன்ஸ், எல்லா எலிமெண்ட்டும் காப்பியாக எனக்கு பிரிண்ட் ஆயிடுச்சு. ஸோ நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா கவுண்ட் ஃபங்க்ஷன். ஸோ ஒரு எலமெண்ட் அந்த லிஸ்ட்டுக்குள்ள எத்தனை டைம் ப்ரெசென்ட் ஆயிருக்கு அப்படின்னு செக் பண்ணுறது தான் கவுண்ட் ஃபங்க்ஷன். இப்போ 16 to 3 டைம்ஸ் இருந்துச்சுன்னா அவுட்புட் வில் பி எத்தனை டைம் இருக்கோ அத்தனை டைம்ஸ் இருக்கிறது அவுட்புட் வந்திருக்கும். ஸோ இப்போ இந்த லிஸ்ட்ல 16 ஒன்லி 1 டைம் தான் ப்ரெசென்ட் ஆயிருக்கு. ஸோ மை அவுட்புட் இஸ் 1. நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் இண்டெக்ஸ். ஒரு லிஸ்ட் கிரியேட். My list contain elements 36, 12 and 12. My list name is C. அடுத்து என்ன பண்றேன் அப்படின்னா see so இந்த லிஸ்ட்ல இண்டெக்ஸ் வேல்யூ பாரு 0 1 2 தான் இண்டெக்ஸ் வேல்யூ. c டாட் இண்டெக்ஸ் ஆஃப் 12ங்கிற எலிமெண்டோட இண்டெக்ஸ் வேல்யூ கேட்டோம்னா ஃபர்ஸ்ட் அந்த எலிமெண்ட் எந்த இடத்துல அக்கர் ஆயிருக்குதோ அந்த எலிமெண்டோட இண்டெக்ஸ் வேல்யூ பிரிண்ட் ஆகும். நம்ம புக்ல உன்னோட அவுட்புட் 0ன்னு கொடுத்துருக்காங்க, அது தப்பு. தட் இஸ் 1. நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் ரிவர்ஸ். ரிவர்ஸ்னா என்ன பண்ணும், இருக்கிற லிஸ்ட் அப்படியே திருப்பி காமிக்கும். ஸோ இப்போ என்கிட்ட சின்னு ஒரு லிஸ்ட் இருக்கு. நான் என்ன பண்றேன், c டாட் ரிவர்ஸ் அப்படின்னு தரேன். print c லிஸ்ட்டை print பண்ணு அப்படின்னு சொல்றேன். see what happens, 36 12 12 இருந்தது, 12 12 36 ஆயிடுச்சு. ரிவர்ஸா பிரிண்ட் ஆகுது. திஸ் இஸ் த ரிவர்ஸ் ஃபங்க்ஷன். நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் சார்ட்டிங். சார்ட்டிங்னா அரேஞ்சிங் இன் ஆர்டர். ஸோ ஒன்றா அசெண்டிங் ஆர்டரில் இல்லைன்னா டிசெண்டிங் ஆர்டரில் அரேஞ்ச் பண்ணுறது தான் நம்ம என்னன்னு சொல்கிறோம், சார்ட்டிங் அப்படின்னு சொல்கிறோம். ஸோ இப்போ நான் நேம் அப்படின்னு ஒரு லிஸ்ட் கிரியேட் பண்ணுறேன். லிஸ்ட்டுக்குள்ளே ஒரு 3 நேம்ஸ் இருக்குது. ஃபர்ஸ்ட் நேம் ஜான் அப்படின்னு இருக்கு. ஃபர்ஸ்ட் நேம் வில் பி ஜான். Second name will be Krishna. Third name I am giving it as Sita. And I am giving one more name, something bus, something, any name I am giving. So I have created a list of names. இப்போ நான் என்ன பண்றேன், நேம் டாட் சார்ட் அப்படின்னு தந்துட்டு print name. See what happens,
இது மட்டும் கேபிட்டலாக கொடுத்துட்டேன், தட் இஸ் நாட் பிரிண்டிங் இன் ஆர்டர். ஸோ பி ஜே எஸ் அப்படிங்கிறது அசெண்டிங் ஆர்டர் ஃப்ரம் ஏ டு இசட் பிரிண்ட் ஆகுது, ஆல்ஃபபெட்டிக்கல் ஆர்டரில் பிரிண்ட் ஆகுது. இதே நான் ரிவர்ஸில் பிரிண்ட் பண்ணணும் அப்படின்னா என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா, நேம் டாட் sort reverse equal to true அப்படின்னு தரேன். See, there is a mistake. Name dot sort reverse equal to true. Print name. See, reverse ஆர்டரில் பிரிண்ட் ஆகுது. ஸோ எனக்கு நான் டைரெக்டாக ஆல்ஃபபெட்டிக்கல் ஆர்டரில் வேணும் அப்படின்னா சார்ட் ஃபங்க்ஷன் யூஸ் பண்ணுறேன். ஆல்ஃபபெட்டிக்கல் ஆர்டரே ரிவர்ஸில் வேணும் அப்படின்னா என்ன கொடுக்குறோம், ரிவர்ஸ் ஈக்குவல் டு ட்ரூ அப்படின்னு கொடுத்தோம்னா அது ரிவர்ஸ் ஆல்ஃபபெட்டிக்கல் ஆர்டரில் பிளேஸ் ஆகுது. So I am creating one more list. Suppose A equal to 21, 76, 98, 23 ஒரு லிஸ்ட் கிரியேட் பண்ணுறேன். நெக்ஸ்ட் ஃபங்க்ஷன் என்ன யூஸ் பண்ண போகிறேன் அப்படின்னா மேக்ஸ் ஃபங்க்ஷன் யூஸ் பண்ண போகிறேன். மேக்ஸ் will return the maximum value in my list. என் லிஸ்ட்டில் எந்த வேல்யூ மேக்ஸிமம் வேல்யூ இருக்கோ அதை ரிட்டர்ன் பண்ணும். இந்த லிஸ்ட்டில் இருக்கிறது 98 மேக்ஸிமம் வேல்யூ. ஒன் மோர் ஃபங்க்ஷன் we have that is minimum value that will return the minimum value in my list. See 21 தான் minimum value and we have got another function that is sum. sumனா addition நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும். So it will print the added value in my list. So let us see the theory part. Copy function, it returns the copy of a list. ஒரு லிஸ்ட்ல இருக்கிறத இன்னொரு லிஸ்ட்டுக்குள்ள காப்பி பண்றதுக்கு நம்ம காப்பி ஃபங்க்ஷன் யூஸ் பண்றோம். count returns the number of similar elements. இப்போ 12ங்கிறது 2 தடவை ப்ரெசென்ட் ஆயிருக்கு. ஸோ ஒரு சேம் எலமெண்ட் எத்தனை தடவை ப்ரெசென்ட் ஆயிருக்குன்னு செக் பண்றதுக்கு count ஃபங்க்ஷன் யூஸ் பண்றோம். index, it returns the index value of the first recurring element. இப்போ இங்க 12 2 தடவை அக்கர் ஆயிருக்கு. 12ஓட இண்டெக்ஸ் வேல்யூ நான் கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் டைம் எந்த இடத்துல அக்கர் ஆயிருக்கோ அந்த இண்டெக்ஸ் வேல்யூ நமக்கு கிடைக்கும். இங்க 0 1 2 புக்ல அவுட்புட் தப்பா கொடுத்துருக்காங்க, அவுட்புட் இஸ் 1. ரிவர்ஸ் என்ன பண்ணும், லிஸ்ட்ல இருக்கிற எலிமெண்ட்ஸ் எல்லாம் ரிவர்ஸ் பண்ணி தரும். ரிவர்ஸ் த ஆர்டர் ஆஃப் எலிமெண்ட் இன் த லிஸ்ட். சார்ட் என்ன பண்ணும் அப்படின்னா உனக்கு ஆல்பபெட்டிக்கல் ஆர்டர்ல சார்ட் பண்ணி தரும். உனக்கு ஆல்பபெட்டிக்கல் ஆர்டரே ரிவர்ஸ்ல வேணும் அப்படின்னா சார்ட் ரிவர்ஸ் ஈக்குவல் டு ட்ரூ அப்படின்னு தந்தினா உனக்கு ஆல்பபெட்டிக்கல் ஆர்டரே உனக்கு ரிவர்ஸ்ல வரும். நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் மேக்ஸ் will return the maximum element in the list, min will return the minimum element in the list, and the sum will return the added value of all the elements in the list. These are the function we can use with list. We'll see some of the example programs using list. First program எதை பத்தி இருக்கு அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா so it is a program that creates a list of numbers from 1 to 20 that are divisible by 4. 1 to 20 குள்ள இருக்கிற நம்பர்ஸ் 4 ஆல divisible ஆகிற நம்பர்ஸ் எல்லாம் கலெக்ட் பண்ணி ஒரு லிஸ்ட்டுக்குள்ள போடணும். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஒரு எம்டி லிஸ்ட் கிரியேட் பண்ணிக்கிறேன். மை லிஸ்ட் நேம் இஸ் divisible by 4. அது ஒரு எம்டி லிஸ்ட் ஃபார் எவ்ரி எலமெண்ட் இன் ரேஞ்ச். இதுல இருந்து இது வரைக்கும் 0ல இருந்து 20 வரைக்கும். இது 21 n-1 எடுத்துக்கும். ஸோ ஃபார் எவ்ரி எலமெண்ட் இன் 0 to 20 என்ன பண்ணணும், have to check if the number is divisible by 4. if the number is divisible by 4 equal to 0 இருந்துச்சுன்னா அதை என்னோட லிஸ்ட்டுக்குள்ள ஆட் பண்ணிக்கிறேன். ஸோ
ஸோ எந்தெந்த எலமெண்ட்டை டிவைட் பண்ணும்போது 0ன்னு வருதோ அந்த எலமெண்ட்டை மட்டும் நான் என்ன பண்ணுறேன், லிஸ்ட்டுக்குள்ளே ஆட் பண்ணிக்கிறேன். அண்ட் ஐ எம் கோயிங் டு பிரிண்ட் த லிஸ்ட். See 0, 4, 8, 12, 16, 20 is my output. So nalla paru, first create empty list for every element in range from 0 to 20. ஒரு element 4 ஆல divide பண்றோம். If that is equal to 0 na we'll add the element to the list. Not equal to 0 na nothing will happen. திரும்ப loop நடக்கும். Okay. Next program will be write a program to define a list of countries that are a member of BRICS. So இப்போ BRICS countryல என்னென்ன BRICSங்கிற லிஸ்ட்ல என்னென்ன countries இருக்கும் அப்படிங்கறத நான் ஃபர்ஸ்ட் செக் பண்ணிடுறேன். நெக்ஸ்ட் என்ன பண்றேன், யூசர்ட்ட இருந்து ஒரு country நேம் வாங்குறோம். அந்த நேம் என் லிஸ்ட்டுக்குள்ள இருக்குதா இல்லையா அப்படிங்கறத செக் பண்றோம். லிஸ்ட்டுக்குள்ள இருந்துச்சு அப்படின்னா that is a member of BRICS. லிஸ்ட்டுக்குள்ள இல்லை அப்படின்னா that is not a member of BRICS. இப்போ லிஸ்ட்டுக்கு BRICSக்குள்ள இருக்கிற கண்ட்ரிஸோட லிஸ்ட் நான் கிரியேட் பண்ணி அதை கண்ட்ரி அப்படின்னு ஒரு லிஸ்ட்டுக்குள்ள சேவ் பண்ணிக்கிறேன். ஈஸ் மெம்பர் ஈக்குவல் டு இன்புட் என்டர் த நேம் ஆஃப் அ கண்ட்ரி. யூசர் கிட்ட இருந்து ஒரு கண்ட்ரி நேம் வாங்கி அதை நான் ஈஸ் மெம்பர் அப்படிங்கிற ஒரு வேரியபிள்குள்ள ஸ்டோர் பண்றேன். இஃப் திஸ் மெம்பர் ஈஸ் இன் கண்ட்ரி, நான் யூசர் கிட்ட இருந்து வாங்குறத இந்த கண்ட்ரிங்கிற லிஸ்ட்டுக்குள்ள இருந்துச்சு அப்படின்னா then print it is the member of BRICS, else it is not the member of BRICS. See, it is asking for a name of a country. I am giving it as India. It is displaying as India is the member of BRICS. ஏன்னா இந்த லிஸ்ட்டுக்குள்ள இந்தியாங்கிற பேர் இருக்குது. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஒரு லிஸ்ட், அந்த லிஸ்ட்டுக்குள்ள என்னென்ன எலமெண்ட்ஸ் இருக்குங்கிறத டிஃபைன் பண்ணிக்கிறோம். யூசர்கிட்ட இருந்து ஒரு கண்ட்ரி நேம் வாங்குறோம். யூசர் கிட்ட இருந்து வாங்குற நேம் அந்த லிஸ்ட்டுக்குள்ள இருந்துச்சுன்னா தட் இஸ் a member, இல்லைன்னா that is not a member. So next example program, a Python program to read marks of 6 subjects. User கிட்ட இருந்து 6 subjects வாங்குறோம் and to print the marks scored in each subject. 6 subject mark வாங்கி 6 subject mark display பண்றோம் and total marks display பண்றோம். So have to get 6 subject marks from the user and to display the marks and display the total. First marks னு ஒரு list create பண்ணிக்கிறேன். Subjects என்னென்ன தேவைன்னு ஒரு list create பண்ணிக்கிறேன். Now I have two list, marks and subjects. So for every element in range 0 to 5, see 1 2 3 4 5 6 subjects இருக்கு. அதனால நான் இங்க என்ன பண்ணிக்கிறேன், 6 கொடுத்துக்கிறேன். 0 ல இருந்து 5 வரைக்கும் டிஸ்ப்ளே ஆகிறதுக்கு. எவ்ரி டைம் கெட் இன்புட் ஃப்ரம் த யூசர். மார்க், ஒரு சப்ஜெக்ட் மார்க்கை யூசர்ட்ட இருந்து வாங்கி அதை மார்க்ஸ் அப்படிங்கிற எம்டி லிஸ்ட்டுக்குள்ள ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கோ. ஃபார் எவ்ரி எலிமெண்ட் இன் த ரேஞ்ச் லென் ஆஃப் மார்க்ஸ். லென் ஆஃப் மார்க்ஸ், மார்க்ஸ்க்குள்ள எத்தனை சப்ஜெக்ட் மார்க்ஸ் இருக்கும் என்ன பண்ணணும். ஸோ ஃபார்மேட் ஜேல 0 + 1 1. சப்ஜெக்ட் நேம் என்ன இருக்கும், தமிழ் இருக்கும். அந்த சப்ஜெக்டோட மார்க். அவுட்புட்டை பார்த்துட்டு ப்ரோக்ராம் இன்னொரு தடவை பார்க்கலாம். See, enter the mark it is asking. I'm giving as 95, 96, 97, 98, 99, 100 கொடுக்கிறேன் அப்படின்னா தமிழ் மார்க் 95, இங்கிலீஷ், பிசிக்ஸ், கெமிஸ்ட்ரி, கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ், மேக்ஸ், total marks. So get the marks from the user, display all the marks and to find the total. அதுதான் நம்மளோட டாஸ்க். ஸோ என்ன பண்றேன், சப்ஜெக்ட்ஸ் நேம் எல்லாம் ஒரு லிஸ்ட்குள்ள போட்டு வச்சுக்கிறோம். we are getting 6 subjects mark from the user. So 6 subjects மார்க்கையும் யூசர் கிட்ட இருந்து வாங்கி அதை மார்க்ஸ் அப்படிங்கிற ஒரு லிஸ்ட்டுக்குள்ள நம்ம ஸ்டோர் பண்ணிக்கணும். for every element in the list marks என்ன பண்ணணும், மார்க் 1 ஃபர்ஸ்ட் சீரியல் நம்பர் 1க்கு J+1 கொடுக்கிறேன். அண்ட் சப்ஜெக்ட் நேம் ஃபர்ஸ்ட் என்ன இருக்கும், தமிழ் மார்க் ஈக்குவல் டு அந்த மார்க்ஸோட லிஸ்ட்ல என்ன இருக்கோ அதை டிஸ்பிளே பண்ணு. அடுத்து செகண்ட் சீரியல் நம்பர் இங்கிலீஷ் மார்க் ஈக்குவல் டு இங்கிலீஷோட மார்க். அடுத்து தேர்ட் லூப் 3 என்ன சப்ஜெக்ட் இருக்கும், பிசிக்ஸ் மார்க் ஈக்குவல் டு
அந்த மாதிரி 6 times இந்த லூப் என்ன ஆகிட்டே இருக்கும், ரொட்டேட் ஆகிட்டே இருக்கும். அண்டு பிரிண்ட் சம் ஆஃப் மார்க்ஸ். சம்ங்கிறது ஒரு ஃபங்க்ஷன், ஒரு லிஸ்ட்டுக்குள்ளே இருக்கிற எல்லா வேல்யூவையும் டோட்டல் பண்ணுறது சம்ங்கிற ஃபங்க்ஷன். இப்போ தான் பார்த்தோம் இல்லையா? ஸோ go through the program very carefully, understand it clearly. Okay. Next program is write a Python program to read prices of 5 items in a list. Read அப்படின்னா get it from the user and display all the prices, product of all the prices and find the average. போன ப்ரோக்ராம் மாதிரி தான். போன ப்ரோக்ராம்ல என்ன பண்ணோம், 5 சப்ஜெக்ட் மார்க் வாங்கி 5 சப்ஜெக்ட் மார்க்கையும் டிஸ்பிளே பண்ணி டோட்டல் டிஸ்பிளே பண்ணோம். இப்போ 5 ஐட்டம்ஸோட ப்ரைஸ் வாங்கி அதெல்லாம் டிஸ்பிளே பண்ணி அதோட ஆவரேஜ் டிஸ்பிளே பண்ண போகிறோம். இந்த ப்ரோக்ராம் எப்படி ரன் ஆகுதுன்னு ஃபர்ஸ்ட் பார்க்கலாம். ஃபர்ஸ்ட் ப்ரைஸ் கேட்குது, 25 rupees சொல்கிறேன், 35, 45, 55, 65 சொல்கிறேன். ஸோ ஐட்டம் 1ஓட ப்ரைஸ், ஐட்டம் 2ஓட ப்ரைஸ், ஐட்டம் 3ஓட ப்ரைஸ், ஐட்டம் 4ஓட ப்ரைஸ், ஐட்டம் 5ஓட ப்ரைஸ். இது எல்லாத்தோட சம் என்ன, எல்லாத்தோட ப்ராடக்ட் என்ன, ஆவரேஜ் என்ன அப்படிங்கிறத டிஸ்பிளே பண்ணுறோம். ஸோ கெட் இன்புட் ஃப்ரம் த யூசர். என்ன இன்புட் வாங்கணும், 5 சப்ஜெக்டோட ப்ரைஸ் என்னன்னு வாங்கணும், அதை டிஸ்பிளே பண்ணுறோம். அதோட சம், ப்ராடக்ட் அண்ட் ஆவரேஜ் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணணும். இதுக்கு தான் நம்ம என்ன பண்ணணும், ப்ரோக்ராம் எழுதணும். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஐ ஆம் கிரியேட்டிங் அன் ஐட்டம் லிஸ்ட் வித் எம்டி லிஸ்ட். ப்ராட் அப்படின்னு ஒரு வேரியபிள் ஒன். ஃபார் எவ்ரி வேரியபிள் இன் த ரேஞ்ச் 0 to 4 print enter the price for the item. So every time இது என்ன கேட்கும், 5 plus 1 0 plus 1 1. Enter the price for item 1, enter the price for item 2, enter the price for item 3, enter the price for item 4, enter the price for item 5. 5 times யூசர் கிட்ட இருந்து இன்புட் வாங்கி அந்த ஐட்டம்ஸ் அப்படிங்கிற லிஸ்ட்ல என்ன பண்ணிக்கும், ஸ்டோர் பண்ணிக்கும். For every element in the range len of items. ஐட்டம்ஸ்க்குள்ள நமக்கு எவ்வளோ எலிமெண்ட்ஸ் இருக்கும், 5 எலிமெண்ட்ஸ் இருக்கும். ஸோ எவ்ரி டைம் ஃபார் எவ்ரி எலிமெண்ட் என்ன பண்ணணும்னா price of items என்னங்கிறத டிஸ்பிளே பண்ணும். price of item 1 is அது என்ன price, price of item 2, price of item 3, price of item 4, price of item 5 அப்படின்னு 5 times நம்ம டிஸ்பிளே பண்ணிட்டு ப்ராடக்ட் ஃபைண்ட் பண்ணணும். ஸோ சம் ஃபைண்ட் பண்ணுது, அதுக்கு ஃபங்க்ஷன் நமக்கு டைரெக்டாக தெரியும். ப்ராடக்ட்டுக்கு டைரெக்டாக ஃபங்க்ஷன் இல்லை, அதனால் ப்ராடக்ட் இன்ட்டு ஐட்டம்ஸ் அப்படின்னு தரோம். ஸோ சம்மை டிஸ்பிளே பண்ணுறோம், ப்ராடக்ட் டிஸ்பிளே பண்ணுறோம், ஆவரேஜை சம் டிவைடட் பை லென்த் பண்ணோம்னா ஆவரேஜ் கிடைச்சிடும். ஸோ கோ த்ரூ த ப்ரோக்ராம் வெரி கேர்ஃபுல்லி. So our fifth program example is write a program to count the number of employees more than 1 lakh per annum. ஸோ எத்தனை எம்ப்ளாயீஸ் இருக்கிறாங்கன்னு ஃபர்ஸ்ட் கேட்குறோம். ஸோ எத்தனை எம்ப்ளாயீஸ் இருக்கிறாங்களோ அவங்களோட பர் மந்த் சேலரி கேட்குறோம். ஒரு மாதம் சேலரியை 12ஆல் மல்டிப்ளை பண்ணோம்னா 1 இயருக்கு எவ்வளோ வாங்குறாங்கன்னு தெரிஞ்சிடும். 1 இயருக்கு ஒரு சேலரியோட எம்ப்ளாயி 1 லேக்குக்கு மேலே எவ்வளோ பேர் வாங்குறாங்க அப்படிங்கிறது தான் இந்த ப்ரோக்ராம். ஸோ ப்ரோக்ராமை ஃபஸ்ட்டு ரன் பண்ணி பார்ப்போம் எப்படி ரன் ஆகுதுன்னு. கேட்குது என்டர் த நம்பர் ஆஃப் எம்ப்ளாயீஸ் கேட்குது, நான் 3 எம்ப்ளாயீஸ் தரேன். என்டர் த மந்த்லி சேலரி ஆஃப் எம்ப்ளாயி 1. எம்ப்ளாயி 1ஓட மந்த்லி சேலரி நான் 5000 தரேன். எம்ப்ளாயி 2 6000, எம்ப்ளாயி 3 7000 தரேன் சேலரி. ஸோ ஆனுவல் சேலரி, ஸோ இது பெர் மந்தோட சேலரி. ஆனுவல் சேலரினா 12 months கேல்குலேட் பண்ணோம்னா ஆனுவல் சேலரி 62,000, 72,000, 82,000, 84,000 கிடைக்குது. So 0 employees out of 3 employees are earning more than 1 lakh. So யாருமே 1 lakh மேலே வாங்கல. So it is displaying as 0. So எவ்வளோ எம்ப்ளாயீஸ்னு ஃபஸ்ட்டு வாங்கணும். அடுத்து ஒருத்தரோட மந்த்லி சேலரி என்னன்னு கேட்கணும். மந்த்லி சேலரி வச்சு அவங்களோட இயர் சேலரி என்னன்னு கேல்குலேட் பண்ணிக்கிறோம். இயர் சேலரியில் யார் யாருக்கெல்லாம் 1 lakh மேலே இருக்குன்னு செக் பண்ணி எவ்வளோ நம்பர் ஆஃப் எம்ப்ளாயீஸ் இருக்கிறாங்கிறத டிஸ்பிளே பண்ணணும் ப்ரோக்ராம். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் கெட் த நம்பர் ஆஃப் எம்ப்ளாயீஸ். ஸோ சேலரின்னு ஒரு லிஸ்ட் கிரியேட் பண்ணிக்கிறேன். ஃபார் எவ்ரி எம்ப்ளாயி இன் த ரேஞ்ச்
enter the monthly salary of employee 1 அதை லிஸ்ட்டுக்குள்ளே போட்டு வச்சுக்கிறேன். enter the monthly salary of employee 2 அதையும் லிஸ்ட்டுக்குள்ளே. ஸோ எல்லா சேலரியும் கொண்டு போய் சேலரிங்கிற ஒரு லிஸ்ட்டுக்குள்ளே நான் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கிறேன். ஃபார் எவ்ரி element in the length of salary எவ்வளோ நான் 3ன்னு கொடுத்துருந்தேன்னா இங்கே 3 இருக்கும். ஒவ்வொன்றுக்கு annual salary calculate பண்ணுறோம். how to calculate the annual salary into 12 பண்ணோம்னா it will get the annual salary. ஸோ அதை டிஸ்பிளே பண்ணுறோம் print statement யூஸ் பண்ணி. annual salary of employee 1 is, employee 2 is, employee 3 is டிஸ்பிளே பண்ணுறோம். ஸோ if annual salary is greater than or equal to 1 lakh அப்படின்னா அதை நம்ம கவுண்ட்குள்ளே வச்சுக்கிறோம், இல்லைன்னா வெளியே வந்துடும். ஸோ எவ்வளோ எம்ப்ளாயீஸ் 1 lakhக்கு மேலே இருக்கிறாங்கிறத ஈஸியாக நம்மளால் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ண முடியும். ஸோ வாட் யூ ஹேவ் டு டூ, have to have a close look at each and every line of the program. You take a paper and pencil, execute each and every line and find out how the program works. Okay, that's it for today. We will see the remaining part in the remaining class. Thank you.